Hello friends, I hope you are fit and fine. Today we will learn about the second name reaction, Cole-Smith reaction. In my last video, I was complete. First name reaction is Riemann-Tiemann reaction. So this reaction is also similar to the Riemann-Tiemann reaction. So first of all, I start the reaction for this name reaction. So first of all, I start reaction for this name reaction. So in this name reaction, phenol it is used. So here phenol is there. So whenever phenol it react with the carbon dioxide in the presence of alkali, and second is acidic condition is there. So whenever phenol it react with the carbon dioxide in the presence of NaOH with acidic condition. So this reaction is similar to the Riemann-Tiemann reaction. Difference between a Riemann-Tiemann reaction and Cole-Smith reaction is, into the Riemann-Tiemann reaction, here chloroform is used. CHCl3 is used into the Riemann-Tiemann reaction, but into the Cole-Smith reaction, carbon dioxide is used. So this is the major difference between Cole-Smith reaction and Riemann-Tiemann reaction. So whenever reagent is changed, at that time product is also changed. So this product, so whenever phenol it react with the carbon dioxide in the presence of alkali with acidic condition, at that time orthosubstituted product is formed. So whenever carbon dioxide, NaOH, acidic condition, at that time phenol give orthosubstituted product. So here carboxylic acid is substituted onto the ortho position of phenol. So this product name is salicylic acid. Salicylic acid. So this product is formed. So whenever phenol react with the carbon dioxide with basic condition and with in the presence of NaOH with acidic condition, at that time salicylic acid is formed. So this Riemann-Tiemann reaction and Cole-Smith reaction, different between into the Cole-Smith reaction salicylic acid is formed. Into the Riemann-Tiemann reaction, here salicylaldehyde is formed. Salicylaldehyde, because here aldehyde group substituted into the Riemann-Tiemann reactor, but here carboxylic acid group substituted onto the ortho position. So whenever carboxylic acid group substituted onto the ortho position, at that time this reaction is name is a carboxylation. Carboxylation. So Cole-Smith reaction, it is also known as carboxylation reaction. So because the carboxylic acid group substituted onto the ortho position, that's why it is known as carboxylation reaction. So first 1 mark question from this reaction is, which name reaction give carboxylation reaction? So answer is Cole-Smith reaction is give carboxylation reaction. So next 1 mark question from this reaction is, which name reaction gives salicylic acid as a product? So answer is Cole-Smith reaction is give salicylic acid as a product. So this is the second 1 mark question from this reaction. Third 1 mark question from this reaction is, which reagent is used into the Cole-Smith reaction? So answer is carbon dioxide, alkali and acidic condition. So this type of reagent is used into the Cole-Smith reaction. Difference between Riemann-Tiemann reaction and Cole-Smith reaction is, here as a reagent carbon dioxide is used, but into the Riemann-Tiemann reaction chloroform is used, CHCl3 is used. Whenever CHCl3 is used, at that time salicylaldehyde, means aldehyde group substituted onto the ortho position, that's why it is name is a salicylaldehyde. But here carbon dioxide is used. Into the Cole-Smith reaction carbon dioxide is used. So product is a carboxylic group substituted onto the ortho position, that's why it is name is a salicylic acid. તો Riemann-Tiemann reaction અને Cole-Smith reaction બંને યાદ રાખજો, બંને એકદમ સેમ ટુ સેમ છે, બટ ચેન્જ ક્યાં છે? અહીંયા CO2 યુઝ થશે Cole-Smith reactionમાં, CO2 કાર્બન ડાયોક્સાઇડ યુઝ થશે, પણ Riemann-Tiemann reaction ની અંદર CHCl3 ક્લોરોફોર્મ યુઝ થશે. જ્યારે ક્લોરોફોર્મ યુઝ થાય, માનો કે 1 માર્ક ક્વેશ્ચન પૂછી દે
અહીંયા સબસ્ટ્રેટ તરીકે ફિનોલ રાખે, અહીંયા CH_Cl3 રાખે, અહીંયા NaOH રાખે અને અહીંયા H+ રાખે અને અહીંયા બ્લેન્ક રાખે. તો તમારો આન્સર શું થશે? જો CH_Cl3 હોય અને બેઝિક કન્ડિશન હોય NaOH અને H+ હોય તો પ્રોડક્ટ શું મળશે તમને? જ્યારે પણ ફિનોલ રિએક્ટ થશે, whenever phenol react with this type of reagent, ક્લોરોફોર્મ, NaOH અને H+, તો તમારી પ્રોડક્ટ શું મળશે? ઓર્થો સબસ્ટિટ્યુટેડ પ્રોડક્ટ. ઓર્થો પોઝિશન ઉપર શું આવશે? આલ્ડિહાઇડ ગ્રુપ. બરાબર? તો આનું નામ થશે સેલિસ આલ્ડિહાઇડ. અને અહીંયા શું છે? જો સેમ ટુ સેમ રિએક્શન બંને છે, બંને નેમ રિએક્શન કેવા છે? એકદમ સરખા છે, પણ ચેન્જીસ ક્યાં છે? ફિનોલ ફિનોલ બંને સેમ. અહીંયા CH_Cl3 આ રિમન-ટિમન રિએક્શન છે. અહીંયા શું થશે યુઝ? ક્લોરોફોર્મ CH_Cl3. અહીંયા શું છે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. તો મેજર ડિફરન્ટ ક્યાં છે? રિએજન્ટમાં. ક્લોરોફોર્મ ક્યાં યુઝ થશે? રિમન-ટિમન રિએક્શનમાં. અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ક્યાં યુઝ થશે? કોલ-સ્મિથ રિએક્શનમાં. તો મેજર ડિફરન્ટ છે, આટલો જ ચેન્જ છે. જ્યારે પણ 1 માર્ક ક્વેશ્ચન પૂછે, જ્યારે ક્લોરોફોર્મ હોય ત્યારે તમારે ઓર્થો સબસ્ટિટ્યુશન, બંનેની અંદર ઓર્થો સબસ્ટિટ્યુટેડ પ્રોડક્ટ મળશે, પણ અહીંયા આલ્ડિહાઇડ ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન થશે જ્યારે પણ ક્લોરોફોર્મ યુઝ થયો હોય ત્યારે. તો આનું નામ થશે સેલિસ આલ્ડિહાઇડ. અને આ નેમ રિએક્શન ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ formylation reaction because formyl group substituted onto the ortho position. That's why it is name is a formylation reaction. આનું નામ શું થશે? formylation reaction. અહીંયા કેનું સબસ્ટિટ્યુશન થશે? જ્યારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એઝ અ રિએજન્ટ યુઝ થાય ત્યારે ઓર્થો સબસ્ટિટ્યુટેડ પ્રોડક્ટ મળે, પણ ઓર્થો પોઝિશન ઉપર કેનું સબસ્ટિટ્યુશન થશે? કાર્બોક્સિલિક એસિડનું. તો આ નેમ રિએક્શનને કાર્બોક્સિલેશન રિએક્શન કહેવાશે અને પ્રોડક્ટ મળશે સેલિસિલિક એસિડ. સો આ બંને વચ્ચે મેજર ડિફરન્ટ છે, યાદ રાખજો, ભૂલતા નહીં. બંને સેમ ટુ સેમ છે, મિકેનિઝમની અંદર પણ સેમ ટુ સેમ આવશે, પણ થોડોક ડિફરન્ટ આવશે. સો ધીસ ઇઝ ધી રિએક્શન ફોર ધીસ નેમ રિએક્શન. નેક્સ્ટ આઈ એક્સપ્લેન ધી પ્રિન્સિપલ ફોર ધીસ નેમ રિએક્શન. તો આના ઉપરથી પ્રિન્સિપલ કઈ રીતે લખી શકશો તમે? રિએક્શન ઉપરથી રાઇટ ડાઉન ધી પ્રિન્સિપલ ફ્રોમ reaction. તો કઈ રીતે લખશો? સો whenever phenol it react with the carbon dioxide in the presence of alkali with acidic condition, at that time it will be give salicylic acid by carboxylation. It is known as Cole-Smith reaction. So this is the principle for this Cole-Smith reaction. ફરીથી રિપીટ કરું છું. Whenever phenol it react with the carbon dioxide in the presence of alkali with acidic condition, it is give. So next is a mechanism for this name reaction. So this mechanism is very similar to the Riemann-Tiemann reaction. So I am explain the mechanism for this name reaction. So here phenol is used. So this is the phenol. Here into the phenol, this H is acidic. That's why it is easily removed by use of NaOH. So here NaOH, Na plus and OH minus. So this OH minus is give electron toward the hydrogen. So this hydrogen is easily removed with positive charge because of it is acidic hydrogen. That's why it easily removed from oxygen from phenol with positive charge. H plus OH minus, at that time H2O is removed from this reaction. So here bond between O and H, it is a breaker and oxygen having a negative charge. આ ઓક્સિજન પાસે કેવો આવશે ચાર્જ? નેગેટિવ ચાર્જ. ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજન વચ્ચે બોન્ડ બ્રેક થશે. ઓક્સિજન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ, એચ ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ, અહીંયા OH ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ, એટલે OH નેગેટિવ, H પ્લસ, એટલે રિમૂવ શું થશે? H2O. રિમન-ટિમન રિએક્શનની અંદર આ જ રીતનું સ્ટેપ હતું. તો નેક્સ્ટ શું ફોર્મ થશે? ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. તો અહીંયા ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ આવશે નેગેટિવ. ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ કેવો હશે? નેગેટિવ ચાર્જ. હવે આ નેગેટિવ ચાર્જનો શું થશે? ધીસ નેગેટિવ ચાર્જ ઇઝ ગો ટુવર્ડ ધી બેન્ઝીન રિંગ, મીન્સ ઇટ ગીવ રેઝોનન્સ ઇફેક્ટ. આ નેગેટિવ ચાર્જ શું કરશે? રેઝોનન્સ ઇફેક્ટ આપશે. તો રેઝોનન્સ ઇફેક્ટ ક્યાં જોવા મળશે?
ઓર્થો એન્ડ પેરા પોઝિશન. તો આ નેગેટિવ ચાર્જ ક્યાં આવશે? ઓર્થો પોઝિશન ઉપર આવશે બાય રેઝોનન્સ ઇફેક્ટ. રેઝોનન્સ ઇફેક્ટ દ્વારા ઓર્થો પોઝિશન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ જોવા મળશે. તો અહીંયા ડબલ બોન્ડ ફોર્મ થશે, અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ આવશે, ઓર્થો પોઝિશન ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. કઈ રીતે આવશે? નેગેટિવ ચાર્જનું રેઝોનન્સ થશે એટલે ઓક્સિજન અને કાર્બન વચ્ચે ડબલ બોન્ડ ફોર્મ થશે. આ કાર્બન અને આ કાર્બન વચ્ચે જે પાઈ બોન્ડ છે એ શું થશે? બ્રેક થશે અને ઓર્થો પોઝિશન ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. હવે આ નેગેટિવ ચાર્જ કોણ લઈ લેશે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. બીકોઝ ધીસ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઇઝ ઇલેક્ટ્રોફાઇલ. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઇલેક્ટ્રોફાઇલ તરીકે વધશે. ઇલેક્ટ્રોફાઇલ મીન્સ ઇલેક્ટ્રો લવિંગ ગ્રુપ, ઇલેક્ટ્રો ડેફિશિયન્ટ ગ્રુપ. ધેટ્સ વાય અટ્રેક્ટ ટુવર્ડ ધી ઇલેક્ટ્રોન. તો આ ઇલેક્ટ્રોન કોણ લઈ લેશે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. તો આ ઇલેક્ટ્રોન કાર્બન ખેંચશે અને કાર્બન અને જે ઓક્સિજન વચ્ચે જે પાઈ બોન્ડ છે એ શું થશે? બ્રેક થશે. એટલે આ પાઈ બોન્ડ શું થશે? બ્રેક થશે. એટલે ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. જો આ નેગેટિવ ચાર્જ ઓર્થો પોઝિશન ઉપર છે એ કોણ લઈ લેશે? કાર્બન. એટલે આ કાર્બન અને આ કાર્બન વચ્ચે શું થશે? બોન્ડ ફોર્મેશન થશે. કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચે જે પાઈ બોન્ડ છે એ શું થશે? બ્રેક થશે. એટલે અલ્ટિમેટ આ નેગેટિવ ચાર્જ કેના ઉપર આવશે? ઓક્સિજન ઉપર. તો ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ કેવો જોવા મળશે? નેગેટિવ ચાર્જ. તો અહીંયા ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ કેવો જોવા મળશે? નેગેટિવ ચાર્જ. અહીંયા ડબલ બોન્ડ ઓક્સિજન, અહીંયા શું આવશે? કાર્બન ડબલ બોન્ડ. અહીંયા કાર્બન ઉપર જે આ ઓક્સિજન છે એના ઉપર ચાર્જ કેવો રહેશે? નેગેટિવ ચાર્જ. આ નેગેટિવ ચાર્જ. હવે જો અહીંયા આ જે બેન્ઝીન રિંગ, આ નેગેટિવ ચાર્જ ક્યાં આવી ગયો? ઓક્સિજન પાસે. હવે ઓક્સિજન પાસે જે નેગેટિવ ચાર્જ છે અને અહીંયા બેન્ઝીન રિંગની એરોમેટિસિટી કમ્પ્લીટ છે નહીં. તો એરોમેટિસિટી બેન્ઝીન રિંગની કમ્પ્લીટ કરવા માટે અહીંયા જે હાઇડ્રોજન છે, અહીંયા એક હાઇડ્રોજન છે, તો આ હાઇડ્રોજન પોતાની આહુતિ દેશે કેના માટે? બેન્ઝીન રિંગની એરોમેટિસિટી કમ્પ્લીટ કરવા માટે. તો આ હાઇડ્રોજન અને કાર્બન વચ્ચે જે બોન્ડ છે એ શું થશે? બ્રેક થશે અને ઓર્થો પોઝિશન ઉપર આ કાર્બન ઉપર કેવો ચાર્જ આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. એચ ઉપર કેવો ચાર્જ આવશે? પોઝિટિવ ચાર્જ. એચને પ્રોટોનને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર, તો એ કોણ દેશે? ઓક્સિજન પ્રોટોનને ઇલેક્ટ્રોન દેશે. એટલે આ હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન વચ્ચે શું થશે? બોન્ડ ફોર્મેશન થશે. આ કાર્બન ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. આ નેગેટિવ ચાર્જનું રેઝોનન્સ થશે. નેગેટિવ ચાર્જનું રેઝોનન્સ થશે એટલે આ પાઈ બોન્ડ, ઓક્સિજન અને કાર્બન વચ્ચે જે પાઈ બોન્ડ છે એ શું થશે? બ્રેક થશે. એટલે ઓક્સિજન ઉપર અલ્ટિમેટ ચાર્જ કયો આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. તો આ ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ આવશે નેગેટિવ ચાર્જ. આ ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. કઈ રીતે આવશે? વાયા રેઝોનન્સ ઇફેક્ટ. તો અહીંયા કાર્બન અને કાર્બન વચ્ચે બોન્ડ છે, અહીંયા ડબલ બોન્ડ ઓ, અહીંયા શું આવી જશે? ઓ એચ. આ એચ ક્યાંથી આવશે? અહીંયા જે એચ હતો એ ક્યાં આવી ગયો? અહીંયા. જો આ એચ ક્યાં આવી જશે? એચ પ્લસ ઓ માઇનસ. એટલે એચ અને ઓક્સિજન વચ્ચે બોન્ડ ફોર્મ થશે એટલે અહીંયા ઓ એચ થશે. હવે અહીંયા એચ ઉપર આ કાર્બન ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. આ કાર્બન ઉપર ચાર્જ કેવો હશે? પોઝિટિવ. કેમ? પાઈ બોન્ડ બ્રેક થાય એટલે આના ઉપર નેગેટિવ, આના ઉપર પોઝિટિવ. અહીંયા પોઝિટિવ, આ કાર્બન પાસે પોઝિટિવ અને આ કાર્બન પાસે નેગેટિવ. તો પોઝિટિવ અને નેગેટિવ વચ્ચે શું થશે? બોન્ડ ફોર્મ થશે. તો અહીંયા બેન્ઝીનની એરોમેટિસિટી કેવી થઈ જશે? કમ્પ્લીટ થઈ જશે. હવે જો પ્રોડક્ટ આપણે એકદમ નજીક છીએ, બીકોઝ ધીસ કાર્બોક્સિલેજ ગ્રુપ ઇઝ ઓલરેડી સબસ્ટિટ્યુટ ઓન ટુ ધી ઓર્થો પોઝિશન. That's why this product is formed. But here negative charge is there. That's why we use the acidic condition. એસિડિક કન્ડિશનનો યુઝ કરશું કેના માટે? આ નેગેટિવ ચાર્જ માટે. તો આ નેગેટિવ ચાર્જ એસિડિક કન્ડિશનનો યુઝ કરશો એટલે એચ પ્લસનું શું થઈ જશે? સબસ્ટિટ્યુશન થઈ જશે. ઓક્સિજન ઉપર અહીંયા આવી જશે એચ બેન્ઝીન રિંગ અને અહીંયા શું હશે? COO એચ. તો આ પ્રોડક્ટ મળી જશે. આમાંથી આ કઈ રીતે એવું સમજ પડી? આ હાઇડ્રોજન અહીંયા આવી જશે એટલે COOH કાર્બોક્સિલિક એસિડ સબસ્ટિટ્યુશન ઓર્થો પોઝિશન ઉપર કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. પણ અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ છે તો આ નેગેટિવ ચાર્જને રિમૂવ કરવા માટે આપણે એસિડિક કન્ડિશનનો યુઝ કરશું એટલે એચ પ્લસ અહીંયા ઓ નેગેટિવ છે એની સાથે જોઈન્ટ થઈ જશે એટલે હાઇડ્રોક્સી ગ્રુપ સબસ્ટિટ્યુશન થઈ જશે એટલે શું ફોર્મ થશે? સેલિસિલિક એસિડ. આ પ્રોડક્ટનું નામ શું થશે? સેલિસિલિક એસિડ. સો ધીસ ઇઝ ધી મિકેનિઝમ ફોર ધીસ કોલ સ્મિથ reaction. It is a similar to the Riemann-Tiemann
reaction. Please take a screenshot for this mechanism. Next we will learn about the application for this Cole-Smith reaction. So friends, next is application for this NAME reaction. So first application for this NAME reaction is whenever resorcinol. So this is the benzene ring, here OH and here OH. So this substrate name is resorcinol. So whenever resorcinol, it react with in the presence of carbon dioxide and NaOH with acidic condition. So Cole-Smith reagent are used whenever resorcinol react with the carbon dioxide in the presence of NaOH with acidic condition. At that time ortho substituted product is formed. So here benzene ring is there, here OH, here also OH. So this ortho substituted product is formed. Here carboxylic acid substituted onto the ortho position, COOH. Ortho substituted carboxylic acid substitute onto the ortho position. That's why this product name is here numbering will be start from carboxylic acid group. So here main group is carboxylic acid. So numbering start with here 1 number, 2, 3, 4, 5, 6. So this structure name is here one number start with the carboxylic acid group. So this is the functional group. That's why 2, 4 બીજી અને ચોથી પોઝિશન ઉપર હાઇડ્રોક્સી ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન છે. તો અહીંયા નામ શું થશે? 2,4 ડાયહાઇડ્રોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડ. સો ધીસ ઇઝ પ્રોડક્ટ નેમ ઇઝ 2,4 ડાયહાઇડ્રોક્સી benzoic acid is formed. So whenever resorcinol OH resorcinol is react with the carbon dioxide in the presence of NaOH with acidic condition, at that time ortho substituted product is formed, means carboxylic acid group substituted onto the ortho position. That's why this structure name is 2,4 dihydroxy benzoic acid. So this first application is there. Please take screenshot for this first application. Next we will learn about the second application for this NAME reaction. So second application for this NAME reaction, આપણે અહીંયા શું ચેન્જ કરશું? માનો કે અહીંયા હજી એક હાઇડ્રોક્સી ગ્રુપ સબસ્ટિટ્યુશન કરાવી દે, તો આ સબસ્ટ્રેટનું નામ થશે પાયરોગેલોલ. તો આ સબસ્ટિટ્યુશનનું નામ, પ્રોડક્ટનું નામ શું થશે? સબસ્ટ્રેટ પ્રોડક્ટનું નામ થશે પાયરોગેલોલ. So whenever pyrogalol react with the carbon dioxide, NaOH and H+, સેમ ટુ સેમ પ્રોડક્ટ રહેશે, પણ ઓર્થો પોઝિશન ઉપર સબસ્ટિટ્યુશન કેનું થશે? અહીંયા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ યુઝ કરેલો એટલે કાર્બોક્સિલિક એસિડ ગ્રુપનું. પણ અહીંયા શું આવશે? થર્ડ પોઝિશન ઉપર હજી એક OH આવશે. તો થર્ડ પોઝિશન ઉપર હજી એક OH આવશે. તો આ પ્રોડક્ટનું નામ શું થશે? સેમ ટુ સેમ. અહીંયા કાર્બોક્સિલિક એસિડ ગ્રુપને આપણે બેઝિક ફંક્શનલ ગ્રુપ લેશું એટલે નંબરિંગ અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થશે 1, 2, 3, 4, 5, 6. તો આ પ્રોડક્ટનું નામ શું થશે? 2, 3, 4 ટ્રાયહાઇડ્રોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડ. તો સેમ ટુ સેમ પ્રોડક્ટનું નામ થશે, પણ 3 હાઇડ્રોક્સી ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન છે. તો આ પ્રોડક્ટનું નામ શું થશે? 2, 3, 4 ડાયની જગ્યાએ શું આવી જશે? ટ્રાય. ડાયની જગ્યાએ શું આવી જશે? ટ્રાયહાઇડ્રોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડ. શું થશે? 2, 3, 4 ટ્રાયહાઇડ્રોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડ. Whenever pyrogalol react with the carbon dioxide, NaOH and H+, at that time 2, 3, 4 trihydroxy benzoic acid is formed. Same to same application for 1 and 2. Third application for this NAME reaction is, please take screenshot for second application. Next we will learn about the third application for this NAME reaction. હવે શું કરશું? આ OH છે,
એને ક્યાં લઈ લેશું? અહીંયા લઈ લઈએ. માનો કે આ OH સબસ્ટિટ્યુશન ક્યાં કરાવી દીધું? અહીંયા. તો આ સ્ટ્રક્ચરનું નામ શું થશે? ફ્લોરો ગ્લુસિનોલ. ફ્લોરો ગ્લુસિનોલ. આ પ્રોડક્ટનું નામ થશે ફ્લોરો ગ્લુસિનોલ. વેનએવર ફ્લોરો ગ્લુસિનોલ ઇટ રિએક્ટ વિથ ધી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ NaOH and H plus condition, so ortho substituted product is formed. So here અહીંયા પણ ચાલે અને અહીંયા પણ હાલે. અહીંયા પણ OH છે નહીં, ગમે ત્યાં લખો સેમ ટુ સેમ થશે. આ OH ક્યાં આવી જશે? અહીંયા. ક્યાં આવશે? અહીંયા. તો સેમ ટુ સેમ પ્રોડક્ટ ફોર્મ થશે, પણ નામ ચેન્જ થઈ જશે. શું થશે? 2, 4, 6. હવે જો 2, 4 અને 6 પોઝિશન ઉપર કેનું સબસ્ટિટ્યુશન છે? OH ગ્રુપનું, હાઇડ્રોક્સી ગ્રુપનું. તો આ સ્ટ્રક્ચરનું નામ શું થશે? અહીંયા શું આવી જશે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ યુઝ કર્યો એટલે અહીંયા શું આવી જશે? કેનું સબસ્ટિટ્યુશન થશે? કાર્બોક્સિલિક એસિડ ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન થશે. એટલે આ પોઝિશન ઉપર કાર્બોક્સિલિક એસિડ ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન થાય એટલે પ્રોડક્ટનું નામ શું થશે? 2, 4, 6 ટ્રાયહાઇડ્રોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડ. તો આમાં શું થશે? ખાલી પોઝિશન ચેન્જ થશે. 2, 4, 6 2, 4, 6 ટ્રાયહાઇડ્રોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડ. તો સેમ ટુ સેમ એપ્લિકેશન છે 1, 2, 3. ફોર્થમાં આપણે શું કરી? થોડોક ચેન્જ કરી. તો આનો પણ સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો થર્ડ એપ્લિકેશનનો. નેક્સ્ટ એપ્લિકેશન ફોર્થ એપ્લિકેશન જોઈએ આપણે. ફોર્થ એપ્લિકેશન હવે અહીંયા શું કરી? OH કાઢી નાખી અને આપણે સબસ્ટિટ્યુશન કરી NH2. તો આ પ્રોડક્ટનું નામ શું થશે? રિએજન્ટનું નામ શું થશે? અહીંયા આનો ફંક્શનલ ગ્રુપ OH છે. તો 1, 2, 3 1, 2, 3 3 એમિનો અથવા તો મેટા એમિનો ગમે તે લખી શકો. 3 એમિનો phenol. 3 amino phenol. So whenever 3 amino phenol it react with the carbon dioxide in the presence of NaOH with acidic condition, at that time ortho substituted product is formed. તો અહીંયા સબસ્ટિટ્યુશન કેનું થશે? COOH કાર્બોક્સિલિક એસિડ ગ્રુપનો અહીંયા સબસ્ટિટ્યુશન થશે. તો પ્રોડક્ટ કઈ રીતની મળી જશે? અહીંયા શું થશે? ફોર્થ પોઝિશન ઉપર હવે શું હશે? NH2. શું થશે? NH2. તો આ પ્રોડક્ટનું નામ શું થશે? અહીંયા 2 ઉપર હાઇડ્રોક્સી ગ્રુપ, 4 ઉપર એમિનો ગ્રુપ. તો આ પ્રોડક્ટનું નામ થશે 2 હાઇડ્રોક્સી 4 એમિનો બેન્ઝોઇક એસિડ. તો પ્રોડક્ટનું નામ શું થશે? 2 હાઇડ્રોક્સી 4 એમિનો benzoic acid. So whenever 3 amino phenol react with carbon dioxide, NaOH and H plus, at that time ortho substituted product is formed. Ortho position પર કેનું સબસ્ટિટ્યુશન થશે? અહીંયા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એટલા માટે COOH કાર્બોક્સિલિક એસિડ ગ્રુપ સબસ્ટિટ્યુશન થશે. હવે અહીંયા કાર્બોક્સિલિક એસિડ ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન થશે તો આ પ્રોડક્ટનું નામ શું થશે? 2 હાઇડ્રોક્સી 4 amino benzoic acid. So this is the fourth application for this name reaction. So this is the Cole-Smith reaction. First one we will learn about the principle of this name reaction. Second we will learn about the reaction for this name reaction. Third we learn about the mechanism for this name reaction. And last one is application. Here 4 application for this name reaction is there. Next we will learn about the carbyl amine reaction. Third name reaction is carbyl amine reaction. Next we will learn about the carbyl amine name reaction. So this is the all about the Cole-Smith reaction. I hope you are easily understand for this name reaction. So thank you friends.